ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ بال اختر لاہور سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق اکٹھی دے دے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آیا یہ 3 طلاق شریعت محمدیہ کی روح سے واقع ہو جاتی ہیں یا نہیں؟ اور اس کے بعد گنجائش واپسی کی رہتی ہے یا نہیں؟ اس بارے میں قرآن پاک، حدیث پاک اور صحابہ کرام اور امت کے فقہا کا کیا مذہب اور مسلک ہے؟ تھوڑی تفصیل سے آگاہی فرمائیے۔ بیٹا اقبال، اس بارے میں ایک بات ذہن میں سما لیجئے، جس طرح نکاح ہو جاتا ہے اس طرح طلاق دینے سے طلاق بھی ہو جاتی ہے، لیکن 3 طلاق اکٹھی دینا یہ شریعت میں محبوب نہیں ہے، شریعت میں مناسب نہیں ہے۔ شریعت اس سے روکتی ہے کہ یہ غلط کام ہے، 3 طلاق اکٹھی نہیں دینی چاہیے، لیکن اس کا یہ معنی اور مطلب اور مفہوم نہیں ہے کہ کسی نے بدبختی کرتے ہوئے 3 طلاق اکٹھی دے دی ہیں تو وہ ہوں گی بھی نہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا 3 طلاقیں اکٹھی دینا جرم ہے، لہٰذا جس نے 3 دی ہیں اس کی 3 نہ ہوئی 1 ہوئی۔ میں نے کہا بیٹا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی آدمی کو 3 4 5 10 گولیاں مارنا جرم ہے، لیکن اگر آپ نے 10 مار دی ہیں تو اب یہ تو جرم تھا، لہٰذا 1 لگی ہے 9 خطا گئے ہیں۔ کوئی بیوقوف یہ بات مانے گا؟ وہ کہنے لگا جی یہ تو کوئی نہیں مانے گا۔ میں نے کہا بیٹا ایسے ہے۔ پھر وہ کہنے لگا مفتی صاحب آپ عقل کی مثال پیش کرتے ہیں، قرآن اور حدیث سے دلیل دیجئے۔ میں نے کہا بیٹا تم سے میری دی ہوئی مثال نہیں ٹوٹتی، میری دی ہوئی دلیل کیسے ٹوٹے گی؟ چلو میں قرآن کریم پڑھ دیتا ہوں، 2 پارہ ہے۔ اللہ رب العزت نے طلاق کے احکام سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ میں یوں بیان فرمائے ہیں، فرمایا الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں 2 طلاقیں جو پہلی ہیں ان کا حکم یہ ہے اگر 1 دی یا 2 دی اس کے بعد یہ بندہ بیوی کو رکھ بھی سکتا ہے چھوڑ بھی سکتا ہے، اور آگے جا کر اللہ پاک تیسری طلاق کا حکم علیحدہ بیان فرماتے ہیں، کیونکہ 2 طلاقوں کے بعد رجوع کی گنجائش ہے، تیسری کے بعد گنجائش نہیں ہے۔ تو رب فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ کا یہ تیسری طلاق کے بعد خاوند کے لیے حلال نہیں ہے۔ جب قرآن کریم نے یہ مسئلہ واضح کر دیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی یہی مسئلہ میں واضح ملتا ہے۔ سیاستہ کی حدیث اس بات پر گواہ ہیں کہ جب 3 طلاق دے دیں تو وہ 3 ہو جاتی ہیں اور خاوند کے لیے بیوی حلال نہیں رہتی۔ آپ اٹھا لیجئے حدیث کی کتب، پورے سیاستہ اور حدیث پاک کی روایات کو اکٹھا کر لیں، آپ کو دلائل کے انبار ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب الطلاق میں باب من اجاز الطلاق کہہ کر، طلاق الثلاث کہہ کر اس بات کو مدلل مبرہن واضح فرمایا ہے کہ جب 3 طلاق دے دیں تو 3 واقع ہو جاتی ہیں۔ پھر امام بخاری اس پر دلائل لائے ہیں، پھر اس کے جواز پر کہ جس نے 3 طلاقیں دی ہیں تو واقع ہونے کے جواز پر امام بخاری رحمہ اللہ احادیث لائے ہیں، اس پر موجود ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضور پاک کے صحابہ کے تابعین، اہل بیت عظام، ائمہ اطہار، ائمہ عربہ، کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا جو لوگ 3 طلاق کے بعد بیوی کے رکھنے کے قائل ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ لعنت ضرور ہے، غلطی ضرور ہے، خطا ضرور ہے، گناہ ضرور ہے، رب کی نافرمانی ضرور ہے، لیکن 3 طلاق دینے کے بعد 3 طلاقیں واقع ہو چکی ہوتی ہیں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولانا صحیح مسلم آپ نے نہیں پڑھی۔ میں نے کہا بیٹا پڑھی بھی ہیں، اور میں صحیح مسلم کا الحمدللہ پوزیشن ہولڈر بھی ہوں، اور صحیح مسلم
कई साल से पढ़ा भी चुका हूँ और मैं तखस्सुस में तो सही मुस्लिम का मुकदमा लाजमी तौर पे अपने मुफ्तियाने कराम की क्लास में पढ़ाता हूँ। मैंने कहा बता सही मुस्लिम की कौन से मसले और कौन से सफ़े की बलबोते पे तो ये बात कर रहा है। कहने लगा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं हुज़ूर पाक के दौर में 3 तलाक एक गिनी जाती थी। हज़रत अबू बकर के दौर में भी ऐसे था। हज़रत उमर ने 3 को 3 नाफिज़ फरमाया। मैंने कहा मेरे भाई इसमें कहाँ लिखा है कि हुजूर गिनते थे, कहाँ लिखा है अबू बकर गिनते थे, कहाँ लिखा है उमर गिनते थे। ये तो एक वाक़या बयान हो रहा है। हुजूर के दौर में जिन लोगों तक दीन न पहुँचा उन्होंने 3 को 1 समझा, हज़रत अबू बकर के दौर में 1 समझा, हज़रत उमर के इब्तदाई दौर में 1 समझा। इससे आपने क्या निकाल लिया? मैंने कहा इससे यही निकाला कि ये हुजूर फरमाते थे, अबू बकर फरमाते थे, तो तेरी खाम ख्याली है। इसी तरह एक रिवायत और भी है, ये सही मुस्लिम में है, सही रिवायत है कि मुता हुजूर के दौर में होता था, अबू बकर के दौर में होता था, हज़रत उमर ने मना किया। मैंने कहा जब 3 तलाक के वाले मसले पर तो हुजूर और अबू बकर के दौर में नऊज़ुबिल्लाह इस गलत काम में मुलव्वस कर रहा है, फिर मुते की जवाज का कायल बनना तुझे पड़ेगा। तू कहेगा हुजूर के दौर में मुता था लिहाजा मैं भी करूँ, अबू बकर के दौर में था मैं भी करूँ। हज़रत उमर ने मना किया। मुझे कहने लगा मौलाना उसका मतलब ये है कि हुजूर पाक के दौर में वो लोग करते थे जिन तक हुर्मत हराम होने की इत्तला नहीं गई थी, अबू बकर के दौर में भी हुर्मत की इत्तला नहीं थी। हज़रत उमर ने सरकारी फैसला नाफिज फरमाया, वही जो हुजूर ने पहले करार दिया था। तो जिन तक इत्तला थी उन्हें भी पता चला, जिन तक इत्तला नहीं थी उन्हें भी पता चला। अब पूरी दुनिया के मुसलमान रुक गए। मैंने कहा बेटा सच उसे कहते हैं जो सर चढ़ के बोले, जो जुमला तूने कहा है वही जुमला इस सवाल का जवाब है। हुजूर पाक के दौर में जिन्हें पता नहीं था वो 1 समझते, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के इब्तदाई दौर में जिन्हें पता नहीं था वो 1 समझते। हज़रत उमर ने सरकारी हुक्म नाफिज फरमाया तो 3 गिनी गई। मसला उनको भी पता चला जिन्हें पहले इल्म था, उन्हें भी पता चला जिन्हें पहले इल्म नहीं था। अब जो बंदे गलत फहमी में मुब्तला होंगे वो यही शुबा पेश करेंगे अजी मुता जायज़ है, उमर ने मना कर दिया। और 3 तलाक 3 नहीं 1 होती है, अजी उमर ने मना कर दिया। और मैंने कहा सादे बंदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुमिन अव्वल हैं, क्योंकि अव्वलुल मुस्लिमीन कुरान हुजूर को कहता है जिनकी नज़र ऐसी है जो नज़र ऐसी नज़र किसी की नज़र नहीं है। पैगंबर की नज़र का निशाना यहाँ पर टिका। हुजूर पाक ने फरमा दिया लोगों जब फितने आम हो जाएं, मिशकात जल्द अव्वल सफ़ा 30 की रिवायत है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, मेरे तरीके को देखना, अबू बकर उमर उस्मान व अली रज़ी अल्लाह अन्हुम के तरीके को देखना। और उमर फारूक उन्हीं सुन्नतिल खुलफा में दाखिल है। इसने वो फैसले करके हुजूर के फरामीन को सरकारी सतह पे, हुकूमती सतह पे, गवर्नमेंट लेवल पर नाफिज किया है। रहती दुनिया तक लोग कहते हैं दुनियाए अदालत में तेरा नाम रहेगा, फारूक तेरे नाम से इस्लाम रहेगा। याद रखना आपने पूछा है कि अइम्मा अरबा का मसलक क्या है, यही मसलक सहाबा का, यही मसलक ताबईन का, यही मसलक फुकहा का, यही मसलक तमाम अकाबिर का है। किसी मुसलमान में यह मसला नहीं है कि वो सहाबा के फैसले को बदले, क्योंकि सहाबा ने फैसला वो किया जो हुजूर ने बता गए थे। अब सरकारी सतह पे नाफिज हुआ तो आम बंदा समझता है मसला नाया है, और नाया नहीं है, नाया सरकारी तौर पर नाफिज हुआ है। यही मसला लेकर हजरत उस्मान चले, हजरत अली चले, हजरत मुआविया चले, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर चले रज़ी अल्लाह अन्हुम। यही मसला लेकर इमाम आज़म अबू हनीफा चले, इमाम शाफी चले, इमाम मालिक चले, इमाम अहमद इब्न हम्बल चले, हजरत दाता अली अजवेरी चले, शेख अब्दुल कादिर जीलानी चले, इमाम गजाली चले, मुल्ला अली कारी चले। ये सारी उम्मत यही मसला लेकर आ रही है। मिर्जाइयत कहती है, कादियानियत कहती है 3 तलाक दो तो 1 होते हैं। मुनकरीन सहाबा कहते हैं 3 तलाक दो तो 1 होते हैं। मुनकरीन औलिया कहते हैं, मुनकरीन फुक़हा कहते हैं 3 तलाक दो तो 1 होता है। पूरी उम्मत कह रही है कि किस बदबख्त ने अगर 3 तलाकें दे दी तो वो 3 ही होती हैं। मैंने उस दिन एक आदमी से कहा, मैंने कहा एक बात कहूँ? कहते जी हाँ। मैंने कहा तुझे वाक़या सुनाता हूँ।
ہمارے لڑکے اس دکان پہ گئے جہاں لکھا ہوا تھا آؤ ایک پلیٹ 10 روپے کی سموسہ کھا لو. ایک بچے نے گیا 3 سموسے ایک ہی پلیٹ میں لے لیے اور کھا لیے, 10 روپے دیے. اس نے کہا بابا ایک سموسہ ایک کا. اس نے کہا نہیں 3 سموسے ایک پلیٹ میں کھائے ہیں نا, تو اب یہ 3 نہیں ہوتے, اب 1 ہوتے ہیں. وہ چپ ہو گیا. اس نے کہا تیرا تو دعویٰ یہ ہے کہ 3 طلاقیں دو تو 1 ہوتی ہے, تو 3 سموسے دو تو 1 کیوں نہیں ہوتے؟ اب معیشت کا مسئلہ ہے, اب کوئی اور معاملے کا مسئلہ ہے. تو اب بیچاروں کو پتہ نہیں ہے, اسی وجہ سے الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے 3 طلاق کے بعد بیوی حرام ہے, بالکل واپس نہیں آ سکتی. جب اللہ نے جو آپشن دیے وہ ضائع اور ختم ہو گئے, اب آپ کون ہے کہ آپ حرام کاری کی بنیاد پہ انہیں واپس لائیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے.